یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، بہت سارے ایسی دعوے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جنات جن کے ہاتھ میں ہیں موکلین، وہ بھی بیچارے ادھر ادھر تعویذ گنڈے کے چکر میں اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں اپنے جنات سے ہی پیسے نہیں لے لیتے؟ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عملیات، تعویذ، بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کچھ عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کون ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ آج بھی عملیات کی جو مشہور و معروف کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے اخذ کی ہوئی جو کتابیں ہیں، شمع شبستان رضا، مجموع اعمال رضا، جو معتبر کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پر اکثر علماء اکرام کا مطالعہ رہتا ہے، ان کتابوں میں بھی عامل کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ کی تعویذ اثر کب کرتی ہے، آپ کے دعا درود دم میں کب اثر ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کچھ اعمال کے کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی بتائے گئے، ہر ایک کے زکوٰۃ کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ان میں سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، 2 طرح کے ترک ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی۔ یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ یہ نان انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے کسی بھی نکڑ پر، اس کے ہاں 4 عورتیں آئی جائیں گی، اور اگر تکا اس کا لگ گیا تو بابا کی دکان بھی چل گئی۔ وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے، لیکن جو اصل عامل ہوتے تھے ان کو ترک جلالی اور ترک جمالی 2 چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، تفصیلات ہیں، مختصراً میں یوں عرض کروں۔ ترک جلالی جو ہے اس میں 40 دن تک کے لیے اس کو اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنا ہوتا ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، نفس کے خلاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ کیا کیا چیزیں؟ وہ کوئی بھی گوشت، مچھلی، انڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گا، لہسن پیاز نہیں کھائے گا، بہت سارے تیل جو نچوڑے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، حتیٰ کہ وہ ہانڈیاں بھی جرمن کی اسٹیل کی نہیں استعمال کرے گا، مٹی کی ہانڈی، لکڑی کے چمچ استعمال کرے، اور پھر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اور ناخن، بال وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹے گا، خوشبو صابن وغیرہ نہیں لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسا موضوع دیکھنے والے ہیں جو بہت سے لوگ روزمرہ زندگی میں سوچتے اور کرتے ہیں، اور وہ ہے تعویذ پہننے کا مسئلہ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز، اور اس کے آثارات کیا ہیں۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب اس بیان میں نہایت وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں یہ عمل کس حد تک جائز ہے اور کہاں یہ ممنوع یا غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ تعویذ پہننے کے پیچھے جو نیت اور عمل ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی چیز انسان کی حفاظت یا برکت نہیں لا سکتی۔ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے کہ تعویذ پہننے کا صحیح اور غلط طریقہ کیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق کس طرح کے اعمال اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم حقیقی سکون اور حفاظت حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، آئیے اس اہم بیان کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تعویذ پہننے کی حقیقت کیا ہے، اور ہمیں کس طرح اپنی حفاظت اور برکت کے لیے صحیح راستہ اپنانا چاہیے۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اس کے ساتھ رہیں گی، پلس کھانے پینے کی۔ اگر بیوی والا ہو تو اتنے دن تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا، یہ ترک کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، بولنے میں آسان لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے گا، بھاجی پکائے روٹی پکائے، بھاجی پکائے روٹی پکائے، یہی کھاتا رہے۔
सूखी दाल बगैर बघारे हुए और फिर चावल ले, उसी पर 40 दिन गुजरेंगे, उसका जिस्म की हालत अलग हो जाती है। फिर प्लस उसको इतने लाख मरतबा वो वजीफा भी पढ़ना है। जब तर्के जलाली के साथ कोई ये वजीफा करता है तो फिर उसकी जुबान की तासीर गजब की हद तक बढ़ जाती है, हत्ता कि अगर वो किसी का हाथ पकड़ करके किसी को इजाजत दे दे तो उसके अंदर भी वो तासीर होती है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि जब बंदा अपने आप को तर्क करके बैठाता है, तर्के जलाली जिसको कहते हैं, तर्के जलाली या जमाली जो अमलियात के मैदान में है, ये भी तरबियत है नफ्स अम्मारा को ख़त्म करने के लिए। जो कहते हैं आज मुवक्किलीन हमारे हाथ में है, इतने जिन्नात हमारे पास हैं, बहुत सारे ऐसे ही दावे हैं, बहुत सारे ऐसे ही दावे हैं। वो क्या करते हैं, जिन्नात जिनके हाथ में है मुवक्किलीन, वो भी बेचारे इधर उधर तावीज़ गंडे के चक्कर में उससे भीख मांग रहे हैं, इससे भीख मांग रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं। क्यों अपने जिन्नात से ही पैसे नहीं ले लेते? मेरे अजीज़ों, इस तरह से नहीं है, बल्कि इन तमाम मामलात में खुद आदमी को बहुत पाबंद होना पड़ता है, बहुत पाबंद होना पड़ता है। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि बग़ैर कुछ तकलीफ़ उठाए हुए आप ये तर्क कर सकते हैं, अपने आप की तरबियत कर सकते हैं। अगरचे आप उतने आला पैमाने पर तर्के जलाली नहीं कर सकते। तर्के जमाली में ऐसा है कि महज वो चंद चीज़ें छोड़ दे, कपड़े तो पहन सकता है जैसे सिले हुए कपड़े, बाकी सब इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गोश्त, मछली, अंडा वगैरह जो इस तरह की चीज़ें नॉनवेज, उनसे अपने आप को बचाए रखे, इसको तर्के जमाली कहते हैं। उसमें भी उसकी तासीर है, वो छोटा तर्क है। कम अज़ कम इस ज़माने में मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप की तरबियत शुरू करें। अल्लाह ने ये मौका तुम्हें दिया है। खुद जब तरबियत करना सीख जाएंगे अपने नफ्स की, तो एक वक्त वो आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथ उठाने से पहले तुम्हारी मतलूबा चीज़ तुम्हें अता फरमाएगा। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 40 साल जंगलों में ऐसे गुजारे कि अंगूर के एक दाने से सहरी करता और पानी के आधे गिलास से इफ्तारी करता। तो वो कैसा तर्क रहा होगा आपका, जबकि वो पैदाइशी तौर पर विलायत के मकाम को पहुँचे हुए थे। उनकी माँ खुद कहती हैं कि जब से मैंने पेट में महसूस किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, अजीब व गरीब चीज़ें मैंने देखी। अल्लाह ने उनको उस ज़माने में विलायत के मकाम पर फायज कर दिया था, उसके बावजूद उन्होंने मेहनतें की, मशक्क़तें की, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद किया। आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मैं समझता हूँ आप बाज़ार से बच गए हैं, बहुत सारे सिनेमा थिएटर से बच गए हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, इस माह मुबारक में एक और रोज़ा रख लो। इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो सकता है, इसको ज़िंदगी से अलग करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, लेकिन क्या अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने सुना कि तावीज़ पहनने का मामला सिर्फ एक रिवायत या ज़ाती पसंद नहीं, बल्कि इसके पीछे नियत, शरई उसूल और अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़े वज़ाहत अंदाज में बताया कि बग़ैर नियत और बग़ैर शरई समझ के तावीज़ पहनना इंसान की रूहानी हिफाजत या बरकत नहीं ला सकता। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा और शरीयत के मुताबिक अमल करना चाहिए। याद रखिए, हकीकी सुकून और हिफाजत सिर्फ़ अल्लाह की याद, दुआ और नेक आमाल से हासिल होती है। हमें चाहिए कि हम अपने आमाल की जांच करें और सही रास्ते पर चलें ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सके। अगर आपको ये बयान और मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कीमती इल्म से मुस्तफ़ीद हों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको ऐसे ही मज़ीद कीमती और सबक आमूज़ बयानात के रिएक्शन देखने को मिले। अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल करने और अपनी हिफाजत के लिए सही रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।